اچھا، پے پال کا اکاؤنٹ بنانا ہے، امیزون، ای بے، والمارٹ اگر آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے تو پاکستان سے تو آف کورس آپ نہیں بنا سکتے، تو آپ کو باہر کی کسی آئی پی کی ضرورت ہوتی ہے، یا پراکسی جسے ہم، یا آر ڈی پی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بیسٹ بجٹ آر ڈی پی سیٹ اپ کروں گا، یعنی ایک پرائیویٹ براؤزر، یعنی اس کے اندر آپ یو ایس اے کی آئی پی لگا سکتے ہیں، یو کے کی آئی پی لگا سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری کی اگر آپ آئی پی اس میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا ہی کمال کا براؤزر ہے جس کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کے سوالات اس کے اوپر آتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ چیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ملٹی اکاؤنٹنگ کے بارے میں، مختلف بزنس بینک اکاؤنٹس آپ نے بنانے ہیں تو آپ کو پراکسی کی ضرورت ہوتی ہے، آئی پی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایک کمال کا سیٹ اپ ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں مفتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک کمال کا وی پی ایس سیٹ اپ یا آر ڈی پی جسے آپ بول سکتے ہیں، جس میں آپ کسی بھی کنٹری کی آئی پی لگا سکتے ہیں اور آپ اس لوکیشن میں پہنچ جائیں گے، وہاں سے پھر آپ پے پال بنائیں، امیزون بنائیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، یا کسی بھی اور کام کے لیے آپ کو وی پی ایس کی ضرورت ہے یا آر ڈی پی کی، تو یہ ویڈیو آپ کے کافی ہیلپ کرنے والی ہے۔ اور ایک زبردست سیکیور میتھڈ ہے جو کہ سب سے بیسٹ ہے، یعنی فری وی پی این یوز کرنے سے اچھا ہے آپ یہ یوز کریں۔ اپنی آپ کی ڈیڈیکیٹڈ آئی پی ہوتی ہے جو کہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی، اور میں بات کر رہا ہوں گو لاگ ان کی۔ جی ہاں، گو لاگ ان کے اوپر میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں پہلے، بلکہ ویسے 2 بنائی ہیں۔ تو آج ہم گو لاگ ان کو سیٹ اپ کریں گے اور مختلف آئی پیز میں اس کے اندر آپ کو لگا کے بتاؤں گا۔ اس کا پورا سیٹ اپ میں آج آپ سے دوبارہ شیئر کرنے والا ہوں۔ مختلف مسئلے آ رہے تھے لوگوں کو، تو ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، اور اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ پھر اس آئی پی کو سیٹ اپ کرنے کے بعد اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی ملٹی اکاؤنٹنگ۔ gologin.com کے اوپر آپ نے آنا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور یہاں سے آ کے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے، یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ اس کا ایپ یوز کریں، وہ بیسٹ ایکسپیرینس دیتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی گو لاگ ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اس کی ایکزی فائل آ جاتی ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ گو لاگ ان فری ہے، لیکن آئی پی آپ کو بائی کرنی پڑتی ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کریں گے۔ یہاں گو لاگ ان کو میں نے رکھا اور رائٹ کلک کرتے ہیں، رن ایز این ایڈمنسٹریٹر کرتے ہیں۔ اب اس سافٹ ویئر کو آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ یہ بڑا کمال کا پرائیویٹ براؤزر ہے جس سے میں پچھلے کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ یہ کام کا بہت ہے، یعنی میں نے پہلے کافی ٹرائی کیے ہیں، وی پی این وغیرہ، وی پی ایس، آر ڈی پی، جو ایک سیپریٹ کمپیوٹر آپ کو ملتا ہے، آپ اس میں لاگ ان کرتے ہیں اور وہاں سے آپ اسے ورچولی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے میں بہت تھک چکا تھا، لیکن یہ جب مجھے ملا ہے تو یہ کمال کی چیز ہے۔ بس جی، انسٹال ہو چکا ہے، اب اسے اوپن کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کمپیوٹر سے گو لاگ ان کو اوپن کرنا ہے۔ یہ لیں جی، کریٹ یور فرسٹ گو لاگ ان اکاؤنٹ۔ میرا آلریڈی ہے تو میں یہاں سے لاگ ان کروں گا۔ آپ کا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنی ای میل ڈالیں، پاسورڈ ڈالیں، پاسورڈ کو دوبارہ ڈالیں اور سائن اپ کریں، اور آپ کی ای میل کے اوپر ایک لنک بھی آئے گا، اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے، دیٹس اٹ، آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ یہ اکاؤنٹ کریٹ آپ یہاں پہ ایپ میں بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے پہلے اکاؤنٹ بنا لیں، پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو جیسے بھی کرنا ہے آپ کو بس ایک اکاؤنٹ چاہیے گو لاگ ان کا۔ میں نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز ڈالی، لاگ ان کر لیتے ہیں۔ یہ لیں جی، میں اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاگ ان ہو گیا ہوں۔ آپ بھی جب گو لاگ ان کے اندر لاگ ان ہو جائیں گے تو یہاں اس طرح کے انٹرفیس آپ کو دکھے گا۔ آج ساری چیزیں میں دوبارہ سے آپ کے سامنے کروں گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ آئے۔ اب میں گو لاگ ان کے اندر آنے کے بعد سیدھا کلک کروں گا کریٹ پروفائل کے اوپر۔ فرسٹ پروفائل آپ نے کریٹ کرنی ہے۔ جب اکاؤنٹ بنانا ہے تو وہاں سے وہ بولتے ہیں آپ کو کہ چوز پلان چوز کریں، تو آپ نے نیچے آ کے فری پلان چوز کرنا ہے۔ ان کے پیڈ پلانز بھی ہیں، پرائسنگ ان کی آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فری پلان چوز کرنا ہے۔ فری پلان کے اندر 3 پروفائلز آپ بنا سکتے ہیں، یعنی مجھے ایک ہی چاہیے ہوتی ہے، مجھے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے، بس مجھے یو ایس اے کی ایک پروفائل اور ایک آئی پی چاہیے ہوتی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے اس کا فری پلان۔ باقی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پی کیسے سیٹ اپ کرنی ہے۔ جیسے نیو پروفائل پہ کلک کریں گے تو یہاں یہ سارے آپشنز آپ کے پاس آئیں گے۔ پراکسی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، آپ نے پراکسی ایڈ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ کافی سارے آپشنز ہیں۔ گو لاگ ان کی پراکسی یوز کریں، بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے، آپ اپنی ڈیڈیکیٹڈ آئی پی یوز کریں، میں یہ آپ کو کہوں گا۔ یور پراکسی، تو آپ نے کلک کرنا ہے یور پراکسی کے اوپر، یعنی میں اپنی پراکسی خود یوز کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی پی ہے، وہ میں ڈالوں گا۔ یعنی اب وہ آپ یو ایس اے کی ڈال سکتے ہیں، یو کے کی ڈالیں، جہاں کی بھی ڈالیں گے، جیسے ہی ڈالیں گے تو آپ کی وہاں کی آئی پی ریڈی ہو جائے گی، آپ کا براؤزر ریڈی ہو جائے گا، اس میں جائیں گے تو سمجھ لیں آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یعنی یو ایس اے کی پراکسی آپ نے ڈالی اور آپ پہنچ جائیں گے یو ایس اے، نیو یارک، ٹیکساس کے اندر، جہاں کی بھی آپ کی آئی پی ہے۔ تو یہاں آپ مجھے اپنی آئی پی کی ڈیٹیلز ڈالنی ہیں۔ اب فری میں آئی پی آپ کو نہیں کہوں گا کہ فری میں آپ جا کے گوگل میں لکھیں جی فری آئی پی ڈیٹیلز، تو یہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کو ملے گی بھی فیک ہوں گی، یوز کریں گے 2 دن چلیں گی پھر بند ہو جائیں گی، کچھ ایرر آ جائے گا، آپ کے اکاؤنٹس بین ہو سکتے ہیں، تو جو بھی آپ اس میں کام کریں گے اس میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ فری آئی پی نہ یوز کریں، آپ پیڈ اپنی ایک آئی پی لیں۔ اب آئی پی کو بہت زیادہ مہنگی نہیں، کوئی $1000 کی نہیں ہے، $1-2 کے اندر بھی، $5 $7 کے اندر بھی آپ کو مل جاتی ہیں آئی پیز۔ اب آئی پی لینے کے لیے آپ نے آ جانا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر، پراکسی سیلر، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا،
और इसके ऊपर आपने आ जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आपने प्रॉक्सी आईपी वर्जन 4 के अंदर आना है। अब यहाँ पे जितने कंट्रीज आपको दिख रहे हैं इन सब की आईपी आप ले सकते हैं। यूरोप के अंदर देखें ये सारे कंट्रीज आपको मिल जाते हैं, इसमें से किसी की भी लेनी है तो ले सकते हैं। यानी होता ना अक्सर हम अपना पेपैल अकाउंट बाहर से बनाना चाह रहे होते हैं, यूके से, यूएसए से, तो आप यहाँ से उसकी आईपी ले सकते हैं। उस काम के लिए अमेजॉन सेलिंग के लिए ले सकते हैं यूएसए की आईपी। वहां पे अगर आपने अपना सेलर सेंट्रल बनाना है तो उसके लिए आप ले सकते हैं, और जो भी काम है तो उसके लिए आप ले सकते हैं। एशिया के अंदर आएंगे, एशियन कंट्रीज की भी मिल जाते हैं, यूएई की यहाँ पे आईपी मौजूद है, इंडिया की भी है। अफ्रीका के अंदर आएंगे, यहाँ पे मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैं आऊँगा, और यूएसए पे लेट से क्लिक करते हैं, मुझे अब यूएसए की आईपी बाय करनी है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, बहुत सस्ती है, ना होने के बराबर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मतलब फ्री ही है एक किस्म का। यानी गो लॉगिन आप फ्री डाउनलोड कर रहे हैं, और आईपीज के अंदर आप $5-8 लगा लें तो क्या हो जाता है। और वैसे भी आईपी जब ये आपको मिलती है तो ये लेजिटिमेट और डेडिकेटेड आईपी होती है, आपके पास डिटेल्स होती हैं, आपके अलावा उसे कोई एक्सेस नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट प्लान आपको कितनी आईपीज चाहिए, तो मुझे एक ही चाहिए। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, बाय नाउ। यहाँ पे आएंगे, एक आईपी मुझे चाहिए। पर्पस, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि पर्पस क्या है, किस लिए चाहिए, तो आप बता दें जी मुझे ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए चाहिए। इसको थोड़ा स्पेसिफाई करें तो प्रॉक्सी फॉर अमेजॉन लेट से लिख दें, और कितने महीने के लिए चाहिए। इनका रिन्यूअल होता है ऑफ कोर्स, 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं, साल के लिए ले सकते हैं। तो मैं लेट से अब 6 महीने क्लिक करता हूँ यहाँ पे, या 3 महीने, 2 महीने, जितनी की भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करें। बजट के हिसाब से तो आप 1 हफ्ते की भी ले सकते हैं, इवन ये भी आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ $1 में मिलेगी आपको 1 हफ्ते की। 1-2 महीने की, 6 महीने की मिनिमम तो आप ले ही लें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, वरना वैसे ही आपको रिन्यूअल का चक्कर पड़ेगा दोबारा से। तो मैं यहाँ से लेट से 6 महीने करता हूँ, और एक आईपी आपको चाहिए। नीचे आपकी ईमेल आ रही होगी, आप पेमेंट किस से करना चाहते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड से करनी है तो ये सेलेक्ट करें, पेपाल से करनी है तो ये, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हैव अ कूपन भी ऐड कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं कूपन डाल दूंगा आपके लिए, वो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको मजीद कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी ये 6 महीने के लिए आईपी मुझे मिल रही है यूएसए की, सिर्फ $11 में। कूपन यूज कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपको कुछ मजीद $1-2 बच जाएंगे। सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है, आपकी आईपी परचेज हो जाएगी। आपने कार्ड डिटेल्स डालनी है और परचेज कर लेना है। अच्छा, आईपी बाय करने के बाद आप अपने प्रॉक्सी सेलर के अकाउंट के अंदर ही रहेंगे। ऊपर आपने यहाँ क्लिक करना है, ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, और अपने ऑर्डर्स यानी आपने जो भी प्रॉक्सी ऑर्डर की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी 2 आईपीज यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। ये एक मैंने यूएसए की बाय की हुई है, फिर ये एक यूएई की है, दोनों एक्टिव हैं। आपने अपनी आईपी की अब डिटेल्स लेनी है तो यहाँ पे आए, आपने ये यूएसए की बाय की है तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें, और ये है जी आपकी सारी डिटेल्स। इनको आपने कॉपी कर लेना, ये सारी डिटेल्स को आपने यहाँ से कॉपी करें, सेपरेटली नोटपैड में एक बार रख लें, फिर वहां से हम इसे गो लॉगिन में अटैच करेंगे। ये लें जी, अब मैं गो लॉगिन के अंदर वापस आ गया हूँ। अब ये सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे रखी हुई हैं, और जो आप वहाँ से लेंगे कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद योर प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, HTTP प्रॉक्सी, और यहाँ पे एड्रेस। तो टॉप में सबसे पहले आपकी जो मेन आईपी है उसको आपने कॉपी करना है, ये वाली, ये है आपकी मेन आईपी, इसको कॉपी करें, एड्रेस के अंदर डालें। पोर्ट क्या है आपकी, अब पोर्ट हमारी है ये वाली पोर्ट HTTP, इसको कॉपी करें, और यहाँ पे हम आते हैं और 80 की जगह पेस्ट कर देते हैं। अब लॉगिन और पासवर्ड डालना है, तो लॉगिन हमारा है जी ये खड़ा, इसको कॉपी करते हैं, लॉगिन में पेस्ट कर देते हैं, और अब पासवर्ड ये है, पासवर्ड कॉपी किया, ये यहाँ पे डाला, चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें मुझे बता रहा है यूएसए प्रॉक्सी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, न्यूयॉर्क की है, बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी डेडिकेटेड आईपी के ऊपर आपकी प्रोफाइल रेडी हो गई है। ये लें जी, आ गई है। इसका आप नाम देना चाहें तो कोई भी दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ से यूएसए, एंड दैट्स इट। रन पे क्लिक करें, ये लें जी आपके सामने ब्राउजर खुल गया, और इसको बड़ा करें तो ये है जी। अब समझ ले, अब ये ब्राउजर आपका यूएसए का है, यानी इस ब्राउजर को खोल के जैसे ही आप कुछ भी करते हैं तो आप यूएसए से एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, स्पेलिंग तो मैंने गलत लिख दिया लेकिन चलो आ जाएगा। ये है एक वेबसाइट, इसके ऊपर मैं जाता हूँ व्हाट इज माई आईपी, तो ये बता रहा है कि आप इस वक्त हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, और ये आपकी आईपी भी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आके आप अपना पेपैल बनाएं, अमेजोन बनाएं, कुछ भी करें। अब ये टैब आपका रेडी है, आप इसमें मल्टी अकाउंटिंग कर सकते हैं, आपके मुख्तलिफ बैंक्स हैं, अमेजोन पे काम करना है, कुछ भी। जैसे यहाँ आप देखें स्ट्राइप का अकाउंट मैं बिजनेस यूज करता हूँ यहाँ पे,
Amazon है, Payoneer है, और उसके बाद यहाँ Mercury। तो अब ये टैब एक तो मेरे अलावा कोई नहीं यूज कर रहा है, इसमें ना कोई इनसिक्योरिटी है या कुछ कि ये हैक हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेरा गो लॉगिन अकाउंट है, उसके ऊपर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा के रखें। और बाकी ये ब्राउजर सिर्फ आपके लिए, आप इसे यूज कर सकते हैं, और इसमें डेडिकेटेड आईपी आपकी लगी हुई है। जब तक आप उसे रिन्यू करते रहेंगे आईपी प्रॉक्सी सेलर के ऊपर, तो ये आपकी यहाँ पे रेडी रहेगी। तो आपके सारे अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पे सेफ हैं। जो रिकमेंडेड तरीका होता है ना, उसके ऊपर ही आप रह के करें तो बेहतर होता है, बजाय इसके आप फ्री वीपीएन यूज करें और मुख्तलिफ घटिया किस्म की प्रॉक्सीज वगैरह लगाएं। आप गो लॉगिन अपना सेटअप करें, अपनी मर्जी की जहां की आईपी चाहिए वो लगाएं, यूएसए की, यूएई की, और उसके ऊपर अपना काम करें। अब आते हैं अकाउंट्स बनाने के ऊपर कि आप कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इसको यूज करने का फायदा ये है कि अगर आपने पेपैल अकाउंट बनाना है तो बेहतर है कि आप अपनी, अगर बिजनेस अकाउंट बनाना है तो एलएलसी के ऊपर बनाएं, बजाय इसके कि आप वैसे ही तुक्का मार के वहां पे किसी फेक एड्रेस के ऊपर बना दें। तो एक आपकी $5000 की पेमेंट आएगी तो वो वहां पे अड़ा लेंगे उसको और बोलेंगे कि ये दो और वहां का एड्रेस वेरीफाई करो। तो बेहतर है कि अपना रजिस्टर्ड एजेंट हो आपका और वहां पे आपका एड्रेस हो, उसके ऊपर सारी मेल्स वगैरह आएँ। कुछ वेरीफाई भी उन्होंने करना हो तो वो आपकी करवा देते हैं वेरिफिकेशन एड्रेस की, क्योंकि वो एड्रेस आपका होता है, आपने वो बाय किया होता है। तो अगर आपको बहुत ही शौक है अकाउंट्स का तो फिर आपको एलएलसी खुलवानी पड़ेगी। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, उसी की फिर आईपी बाय करें और गो लॉगिन में सेट करें और यहाँ पे आप अपने सारे अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। फिर आप अपनी उस कंपनी के ऊपर, एलएलसी के ऊपर पेपैल बनाएं, आप अपना बिजनेस पेयोनियर बना सकते हैं, आप मर्करी बैंक खोल लें, Amazon सेलर सेंट्रल के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ सेलिंग कर सकते हैं अगर आता है काम तो। और उसके बाद बिजनेस स्ट्राइप अकाउंट आप अपना बना सकते हैं। स्ट्राइप बड़ी ज़बरदस्त पेमेंट सर्विस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पेमेंट लेने में। अब जैसे लर्न विद आफ्ताब है तो उसके ऊपर हमने स्ट्राइप को ही लगाया हुआ है पेमेंट मेथड के तौर पे। वो जो आरडीपी होता है उसमें एक तो एक्सेसिंग के मसले होते हैं और वो सिक्योर भी उस लेवल का नहीं है जिस तरह के से ये सिक्योर है। बिल्कुल आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ हो रहा होता है और ये कमाल की चीज़ है। इसको आप यूज़ करें, गो लॉगिन एक कमाल का सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करें और आईपीस बाय करें आपको जो भी चाहिए प्रॉक्सी सेलर से, और उसको गो लॉगिन में ऐड करके आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी आईपी वाले वो जो वेबसाइट है उसका लिंक, गो लॉगिन का लिंक और कूपन जो मैंने आपको बोला था वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, मुझे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं पर्सनली अगर कुछ पूछना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।